فطير بالليل غرت على قضيب الغصون الله الله يا الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعفا بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول على ما يرتضي ويحب منكم ويتحفكم بإحسان وقول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الأصول ويجمعكم على التقوى ويحيي بكم سير الجهابذة الفحول من السلف الذين بهم بلغتم مقاما عز في المجد الأثيل. بحرمة سيد السادات خير البرايا السيد البر الوسول إمام المرسلين وخير عبد كريم كامل فرد جليل على فوق العلا حتى تعالى وحاز مراتب الشرف الأخيل حوى رتب الكمال فلا شريك له فيها وجل عن المثيل. والنور المبين به اهتدينا هو الداعي إلى أقوى سبيل أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل فبادر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول وأنكر كل ذي كفر وبغي وأعرض كل ختال ضلول ففاز المقبلون بكل خير وعقباهم إلى ظل الظليل وخاب المعرضون وكان عقبى معاصيهم إلى الخزي الوبيل. بذلك جاءنا
القرآن يتلى علينا بالغدو وبالأصيل كتاب الله أنزله تعالى على خير الورى الهادي الدليل كتاب جامع للعلم يهدي إلى التقوى ويشفي للعليل والوحي الذي قد كان يوحى إلى الهادي على يد جبرائيل أنزله على العلماء باق لديهم وهو منقطع النزول بوصف الإرث للمختار نالوا غريب الفهم من أعلى منيل ولكن بعدما اتبعوه فيما تلقوا عنه من فعل وقول فدونكم سبيله واسلكوها فإن الخير في هذه السبيل خذوا بالجد فيها واستقيموا فإن دليلها أقوى دليل خذوا فيها بصدق والزموها دواما في الإقامة والرحيل وفيها كل خير مستمر وفيها كل مجد مستطيل ومقدمكم علينا فيه بشرى لنا ولكم بإدراك القبول ونيل جميع ما رمنا ورمتم بصدق الوعد والظن الجميل وبسط الفضل فينا بعد عفو عن الذنب الكثير أو القليل بواسطة الذي جئتم إلينا لقصد حضور مولده الجليل مجموع قد جرت فيها دموع من التقصير والذنب الثقيل جموع شرفت فيها فروع قد اتصلت بطه والبتول ملاحظة من المولى بعين مراعية ومن طه الرسول عليه الله صلى ثم آل وصحب بالغدايا والأصيل والحمد لله رب العالمين بنا وشفينا وقرة أعيننا وعلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرض ساداتنا العلويين والأئمة المجتهدين أينما كانوا مشارك الذين بعضوا له سنة وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي باعلم وسنة وكل مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مولد ويلا وشأن شهاب الدارم علي الكبير ربنا الكريم مقدم شيخنا قناة قاسم بن محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد ثم إلى جميع سادتنا العلويين في دعوة أديب مشايخ ذكر وتحويل أولياء ولمشارك الذين وضرب بها ثم إلى أرهم ملائكة المقربين يسن العزل عليهم أجمعين ثم إلى أرواح المقدسة إنما كانوا من مشارك الأدلة وضرب بها إلى أرواح المؤمنين والبنات في هذه البلاد في جاkarta وحواليها
أن الله يدعو الشمس بالرحمة والمغفرة لنا وعلى الله من علينا وبركاته وصحبه وعليهم وعلم في الدين ودين الأسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الفتح بأن الله وغسلنا وأن لا يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا افتح علينا فتوح العارفين وأن لا يصلح حولنا وحول المسلمين وأن الله صحح نيتنا ويستر بنفسنا ونيتنا وأن الله يرشدنا الله يربط قلوبنا بقلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يربط قلوبنا بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يدخلنا في دائرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعته وأن الله يوفقنا لإسلام بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الله يتوفنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله يوفقنا على التقوى وعلى طلب العلم وأن الله يوفقنا للعمل. هذين ولكن يتصل على من هو أسلافنا صلى وعلى من هو شيخنا الكاملون وعلى من هو أولياء وعلى من هو الأنبياء وعلى من هو جميع الملائكة وعلى من هو سيدنا جبريل وكيل إسرافيل وعلى من هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذين ولكن يتصل إلى حبيبنا الرحمن سنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. محمد وسلم إلى سالم بن سمر الحضرمي والأحد بن عمر بن عرب بن عبد الحبيب علي حبش الحبيب المشاكري الحبيب حسن بن مشاكر الحبيب سالم بن عبد الشاكر الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن شهاب ودين مشايخ رباط ودين مشايخ هذه البلاد. إن الله يعلي درجات الجنة وعلى على بركات مصر والمعنى في دين الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي أنفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Dan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Kemarin membahas tentang Alhamdulillah. Kemarin sedikit ada yang pernah waktu kemarin di ini Maulid, jadi kemarin itu ada rukun Alhamdulillah yang belum dicatat. Rukun Alhamdulillah itu rukunnya baca Alhamdulillah ada 5. Rukunnya baca Alhamdulillah ada. Pertama Hamid. Siapa itu Hamid? Hamid itu orang yang memuji. Di dalam pujian itu harus ada yang muji ya. Masa dia terpuji tapi enggak ada yang muji? Rukunnya Hamid itu harus ada yang muji. Pertama Hamid, orang yang muji. Kedua Mahmud katanya. Kedua Mahmud. Mahmud itu isim maf'ul. Jadi maknanya harus ada yang dipuji. Masa muji-muji enggak ada yang dipuji? Karena kita muji-muji wanita cantik, nggak ada yang dipuji, itu ngelamun namanya, ya, ngelamun itu. Muji-muji bikin syairan, bulan segala dipuji-puji. Jadi harus ada yang dipuji, itu namanya Mahmud. Ketiga Mahmud, Mahmud, sebab pujian itu. Karena ilmunya kah, atau karena kedermawanannya kah, atau karena kebaikannya, itu namanya Mahmud. Ketiga Mahmud alaih,
Yang keempat ya. Yang keempat Mahmud alaih. Mahmud alaih itu adalah penghormatan kita terhadap orang yang kita puji. Berarti ada orang berbuat baik, kita memuliakan dia, memuliakan orang yang kita puji itu namanya Mahmud alaih. Yang kelima adalah sigat. Sigatnya adalah tergantung. Kalau yang dipuji Allah, alhamdulillah, harus ada sigatnya. Masa muji diem baik, muji angguk-angguk doang, muji top gitu, pakai gini doang muji. Enggak, harus ada sigat. Sigat itu ya lafaz. Wah, kalau kita memuji Allah, hamidnya kita yang memuji Allah, mahmudnya Allah, mahmud B-nya ya nikmat-nikmat yang Allah berikan, kemurahan yang Allah berikan itu mahmud B. Mahmud alaihnya penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah dan segala bentuk penghormatan kita itu mahmud alaih. Yang kelimanya adalah syahadat alhamdulillah. Dan yang kemarin sudah dibahas, paling menjamaknya sigat alhamd adalah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu paling menjamak, paling mencakup seluruh pujian itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Makanya dibaca itu warid dari Rasulullah SAW. Dalam kitab Wardul Latif yang dibaca setiap pagi yang sore ya, Wardul Latifnya Habib Abdul Haddad itu jadi wirid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu. Jangan ditinggal 3 kali minimal setiap pagi bangun. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu. Harus muji terus sama Allah. Karena apa? Karena yang ngasih nikmat ke kita adalah Allah Subhanahu. Kalau nggak dikasih melek, mata kita merem terus. Ya. Makanya kita dikasih sama Allah tuh bangun tidur tuh langsung aja. Ini bangun tidur yang dicari kopi. Mana kopi? Mana belum digiling lagi kopinya? Belum beli lagi. Mana gilingannya rusak? Ya, harus ditumbuk dulu. Ya Allah, buat pusing. Tapi kalau kita langsung melek langsung alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil mazid atau alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi. Oh, yang di fotokopian itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dilakuin enggak tuh? Minimal itu tuh yang dibaca. Yang di fotokopian yang kemarin di fotokopi itu sunnah Rasulullah yang dibaca habis bangun tidur. Itu tuh. Yang dicari rokok mana rokok? Kopi mana kopi? Aduh, mana nyarinya buntungan rokok lagi? Mana nyarinya buntungan? Ya alhamdulillah itu ya, kita dikasih nafas lagi sama Allah, bisa ngelihat dunia lagi ya, bisa ngelihat orang tua kita, bisa ngelihat saudara. Coba banyak orang tidur nggak melek lagi ya. Banyak tidur langsung bablas. Langsung bablas. Nah, kemarin itu udah tuh biar nggak kelewat. Nah, sekarang membahas wabihi nasta'in. Ini yang paling penting nih. Malam ini adalah wabihi nasta'inu ala umurid dunya dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gini sering kita ucap di dalam sholat, cuma nggak kerasa. Wong kita belajarnya cuma copy paste ya. Kita belajar dari guru Fatihah gini, nggak tahu artinya apa itu. Padahal setiap kita sholat ini dibaca. Bahkan setiap hadarat tadi dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Ya, hanya kepada Allah. Kalau itu maknanya diresapi dan maknanya diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ladzat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta. Ini maknanya, ini tauhid. Kenapa hanya kepada Allah? Kita lihat ya.
Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsi. Apa itu makna qiyamuhu binafsi? Makna qiyamuhu binafsi, Allah maha kaya. Allah maha kaya, kagak butuh. Sebaliknya mustahil, Allah itu sifat mustahil bagi Allah itu sifat kita aslinya. Seperti mustahilnya qiyamuhu binafsi apa? Iftiqar, butuh. Nah, itu sifatnya makhluk itu adalah mau ngaku mau kagak. Saya mah nggak butuh, saya mah kaya. Enggak, tetap butuh. Butuh duit, orang kaya juga, benar nggak? Butuh pekerjaan. Semua butuh, disadari atau tidak kita itu butuh. Butuh kaki untuk melangkah, butuh nggak? Butuh nafas, butuh bumi untuk dipijak, butuh langit, butuh oksigen, butuh makan. Semua makhluk itu sifatnya adalah istighfar, butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ditanamkan di dalam hati bahwa kita ini jangan sombong. Kalau kita butuh, sebaik-baik yang kita butuhkan apa? Apa? Kopi? Apa siapa? Sebaik-baik zat yang kita butuhkan, sebaik-baik sandaran adalah Allah. Kalau kita nyandar sama jenderal bintang berapa? Bintang 4. Kalau jenderalnya lagi sakit, habis. Kalau jenderalnya di penjara, udah nggak bisa. Kalau pegangnya sama selain Allah, mau jenderal bintang 7, wir 16, nggak bisa, makhluk mah nggak bisa ya, nggak bakal bisa. Sekuat apapun, di dalam hadis disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi syarah daripada punyanya Imam Asqalani bin Hajar Asqalani, di situ dikatakan man azza bi makhluqin dzalla, man azza bi makhluqin dzalla, siapa orang yang mulianya karena nyandar sama makhluk maka dia hina. Tenang bawa gua ketua apa, ketua Hansip, tenang saudara gua mah jenderal bintang setengah bintang, bukan bintang 2,5. Jangan gitu, sandar sama Allah. Jangan sama orang tua, bawa gua mau kiai, bawa gua mau salah nyandar sama orang tua, salah nyandar sama makhluk. Yang benar itu adalah nyandar sama Allah. Iya kan, tenang gua mah pintar, tenang gua ini, itu sombong. Boleh jadi dibalik, tu'til mulka man tasha' wa tanzul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu. Sombong. Jadi yang ente ucap-ucap itu berarti kagak paham kalau begitu. Iya, karena stain itu tidak nerap di dalam hati kita. Tidak. Jadi harus ditanamkan bahwa Allah itu maha kaya. Allah itu zat hayyun la yamut. Kalau kita berpegang sama orang tua akan. Kalau kita berpegang sama makhluk juga akan binasa. Kadang sakit kepala, kadang sakit perut, dia aja kagak bisa ya. Yang kan kita kagak bisa ngejaga diri kita. Waktu tidur siapa yang ngejaga kita dari serangga nih? Kuping ini bolong, kagak ada yang masuk. Ataupun siapa yang ngejaga? Allah. Kita mah kagak bisa. Oleh karena itu bersandarlah, berpeganglah sama Allah. Jangan ngerasa wah saya udah semuanya ada, tenang. Gak butuh, itu salah. Sifat faqah atau sifat iftiqar, sifat butuh itu harus ditanamkan ke dalam hati kita, biar setiap detik butuh sama Allah Subhanahu. Jangan diingkari, jangan. Kita butuh sama, kita mau pinter butuh nggak sama pulpen, butuh nggak sama ilmu, butuh nggak sama guru, butuh. Oleh karena itu jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka mata hati kita. Iya ternyata. Biar apa? Biar kagak sombong. Kalau kita nutup diri atau kita tidak memasang apa yang kita ucap setiap kita sholat, setiap kita baca Fatihah, kita tidak terapkan ke dalam hati kita, sombong. Merasa udah kuat aja, teman-teman jenderal polisi, gua apa presiden. Nyandarnya sama makhluk nantinya, bukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nyandarnya sama makhluk, sekuat apapun makhluk, hancur lemah, namanya makhluk melemah. Maka oleh karena itu
mau ngaji, kita niat dari rumah minta pertolongan sama Allah. Jangan mentang-mentang kita udah setengah bener banget gitu, setengah bener karena kita mau kumpulnya sama orang-orang pengajian. Setiap pengajian dimanapun kita uber, nggak boleh gitu. Sandarkan niat kita, tawakal sama Allah, niat minta pertolongan sama Allah. Wabillahi taufiqu, wabillahi taufiqu. Hanya kepada Allah, hanya dengan Allah segala bentuk pertolongan, taufik. Oh, kalau kita nggak dikasih taufik sama Allah, nggak kuat kita ngelangkah kemari, benar nggak? Anda juga nggak kuat kalau nggak dikasih taufik sama Allah. Makanya aneh, ya Allah minta pertolongan biar kuatin, biar deh istiqomahi dalam segala hal, baik urusan dunia atau urusan agama, kita harus berpegang sama Allah. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya. Oh, dalam urusan agama pun disuruh dunia itu. Jangan dibilang oh dunia kotor, enggak. Dunia itu dibagi ada 4 kata Habib Salim, Allah yarham. Dunia itu ada 4. Pertama, dunia yang halal disalurkan pada yang halal, usahanya halal, buat yang halal, buat nempanin anak bini itu wajib, buat bertahan hidup itu wajib hukumnya. Dunianya halal, nyarinya halal, disalurkan kepada yang halal. Ini dunia namanya mahmud, terpuji. Enggak semua dunia itu jelek. Yang kedua, ada dunia yang haram disalurkan ke yang haram. Emang itu mau pas pasangannya, iya. Duit hasil nyolong, dibuat beli topi miring, topi lembang apa topi miring, apa peci miring, buat minum-minuman. Ya itu mah emang pas. Ya, emang duit, emang barang haram disalurkan ya haram, emang itu tuh. Terus yang selanjutnya ada dunia halal disalurkan ke yang haram. Udah nyarinya halal tapi buat hura-hura, ya buat main judi, buat mancing kan judi kan, mancing buat yang haram dah, buat yang haram, buat belanja ke tempat-tempat hiburan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat beli paket tapi paketnya digunain buat yang gak benar. Nyarinya capek, nyarinya halal tapi digunain buat yang haram, itu tercela. Yang kedua juga tercela. Ya. Ada yang ketiga, yang keempat adalah dunia yang haram disalurkan buat yang halal. Nyarinya haram, korupsi, disalurkan buat bangun masjid, pesantren, ya kan? Akhirnya masjidnya jadi Masjidil Haram. Ya, jadi Masjidil Haram. Masjidil orang duitnya kagak beres, nanti pikiran berarti Masjidil Haram. Bukan itu. Kalau Masjidil Haram di sana artinya masjid yang mulia. Haram dilakukan sesuatu yang tidak dibolehkan. Kalau masjid sini karena duitnya duit yang haram disalurkan buat akhirnya jadi haram. Yang terpuji itu adalah dunia yang halal ditasarufkan kepada yang dibagi. Dunia juga ada bagiannya, enggak semua dunia itu jelek. Ya. Dalam urusan mencari dunia, dalam urusan dunia pun, dunia itu ada 2. Ada yang sifatnya materi, ya makanan, ya minuman, rokok, itu dunia enggak. Ya minta sama Allah, Allah pengen rokok, wirid. Nanti datang tuh asap tuh, asap tetangga. Saya iya kagak dikasih sama tetangga ya, gitu. Disuruh sama urusan dunia itu yang materi. Allah pengen berkata, diundang maulid, minta tolong sama Allah. Akhirnya banyak yang undang.
Adroh banyak yang undang itu. Minta sama Allah, jangan sama yang lain. Kalau ngarepnya sama selain Allah, kecewa. Benar enggak? Kecewa. Kalau kita naruh harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecewa. Tapi kalau kita menaruh harapan kepada Allah, enggak kecewa. Enggak akan kecewa. Itu yang sifatnya materi. Ada juga yang non materi, kayak kesenangan. Itu materi bukan? Bukan kan? Itu dunia, tapi minta sama Allah, minta supaya disenangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Zainab iri hasanah mulu yang disebut. Rabbana atina Zainab, Rabbana atina fid dunya hasanah. Zainab iri. Ya gitu. Urusan perasaan pun minta sama Allah. Ya Allah, saya punya hajat sama fulanah. Minta sama Allah. Orang disuruh wabihi nasta'inu ala umurid dunia. Wadin. Urusan perempuan. Hah? Dunia bukan? Dunia bukan? Dunia. Proyek dunia bukan? Dunia. Senang biar disayang sama ini. Minta sama Allah, minta enggak apa-apa. Orang disuruh wa iyyaka nasta'in. Urusan dunia disuruh minta tolongnya sama Allah, susah amat ya, udah bawain martabak sama rokok di Samsung kagak diterima juga. Wah, ini kurang genep nih puasanya, kurang apa tasbihnya pada putus. Nah, disuruh sama Allah. Urusan apapun minta pertolongannya sama Allah. Urusan dunia ya, perasaan urusan dunia juga. Perasaan senang itu urusan dunia ya. Allah, saya pengen puncak biar bisa ini kayak ke sana gitu. Itu urusan dunia. Bila perlu puncaknya saya beli ya Allah gitu kan. Ini enggak bisa masuk surga tanpa rahmatmu. Saya tidak bisa hidup tanpa pertolonganmu, tanpa nikmatmu. Allah, saya mah banyakkan dosanya. Banyakkan dosanya daripada amal. Banyakkan maksiatnya dari taatnya. Aku sama Allah. Oh, iya. Itu iya, waqtuka zatiyatun. Rasa butuhmu itu atau kebutuhanmu itu adalah aslinya kamu itulah butuh sama Allah. Kita butuh enggak meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Butuh enggak? Siapa yang menjamin? Hah? Siapa yang menjamin? Ulama gede, wali kan enggak. Orang Rasulullah waktu ditanya amalan yang buat husnul khatimah enggak ngejawab. Saya nanya dulu Jibril nanya dulu Mikail nanya dulu Israfil nanya dulu Israil nanya Allah. Enggak ada yang jamin kita meninggal dalam keadaan itu yang ditakuti para wali, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya minta. Gak ada yang ngejamin kita, oh tenang kita mengaji terus 24 jam ngaji, gak bisa. Atau zikir sampai doer, gak bisa. Yang menjamin kita husnul khotimah Allah. Yang menjamin kita husnul khotimah Allah. Makanya sangat khawatir kita ini, ya Allah. Apakah kita ini ditutup usianya dalam keadaan su'ul khotimah ataukah kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khotimah? Atas bagaimana biar mengetahuinya? Kan itu ghaib. Sandarkan sama Allah, bersandar sama Allah, bersandar sama zat yang hayyun la yamut, zat yang enggak pernah tertidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Kita mah dipegangin duit 1000 aja. Duit 1000 aja ngantuk, hilang. Ya. Kalau Allah mah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Makanya bersandarlah sama zat hayyun la yamut, sama zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yang tidak akan mati, zat yang maha hidup. Kalau orang bersandar sama Allah, zat yang maha hidup, tenang hidup, tenang. Kalau bersandar sama makhluk gelisah, kita mau nggak tidur, dia mau nggak tahu tidur apa enggak yang kita titipin, ya. Kita mau nggak enak. Tapi kalau kita bersandar sama Allah, kita enak tidur. Tidurnya merem, insya Allah. Dijamin tidurnya merem. Kalau kita bersandar sama Allah, akhirnya malaikat Israil ngasih jawaban dari Allah.
Apa orang yang baca apa? Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina 'indal islam qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Itu amalan buat husnul khotimah, udah ada di fotokopi, yang tinggal diamalin aja. Itu dari Rasulullah, hadiah. Kalau kita mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, apa-apa yang datang dari Rasulullah amal. Jaminannya husnul khotimah. Jaminannya husnul khotimah. Kita nggak bisa ngejamin. Karena apa? Sebab-sebab yang menyebabkan husnul khotimah, sebab-sebab yang menyebabkan su'ul khotimah, itu semuanya berpotensi kita lakukan. Khawatir gitu, karena urusannya di ujung, belum tentu benar di sini, di ujung benar. Khawatir, sangat bahaya banget. Ya Allah, hidup gini amat ya. Belum tentu yang hidupnya benar di akhirnya benar, belum tentu. Belum tentu juga yang hidupnya belegedemen di awal, di akhir juga belegedemen, belum tentu. Yang ngejamin itu adalah Allah. Oleh karena itu kita sandarkan ke Allah. Apapun wasilah yang menyebabkan kita husnul khotimah, amin, lakuin, amalin. Kita pengen meninggal dalam keadaan sujud, ya perbanyak sujud, perbanyak. Kita pengen meninggal dalam keadaan nuntut ilmu, sering-sering hadir dalam majelis ta'lim. Kita pengen meninggal dalam keadaan zikir, banyak zikir. Kita pengen meninggal dalam keadaan apapun, perbanyak dan lakukan apa yang kita pengen meninggal dalam keadaan itu. Masa iya orang sering sujud meninggalnya lagi nyupir? Nyupir akor? Enggak lah, dia udah siap sedia meninggal sujud. Ini penting buat kita. Kata Imam Ibnu Athaillah, min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Jadi husnul khotimah bisa diketahui dari awalnya, dari startnya dulu. Dari start, walaupun finish enggak tahu, tapi lihat dari start. Kalau waktu start dia kenceng, ya otomatis bakal berpotensi menang kan? Husnul khotimah. Dari sininya kendor ya bisa goleng, bisa oleng motornya. Dari awalnya dulu persiapannya, motornya udah baik, ini itu dan segala macamnya udah lengkap, peralatannya dia udah siap, zahir batin siap, jalan, tinggal gas doang. Kalau dari awalnya udah belegedemen di jalan pun di tengah-tengah ya hancur. Tapi kalau dari awal udah siap sedia, insya Allah dia di akhir menang. Ibn Athaillah, min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Dari awalnya dulu, jangan melihat ujung, awalnya juga, kata Ibn Athaillah. Tanda orang itu bakal berhasil dari awal, dia udah kembali ke Allah. Dari awal tuh udah kosong penuh, pasrah total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, jangan pasrahin. Allah, saya mah nggak bisa menjamin diri anak, saya mau orangnya lemah. Jangankan nama ini digoda sama setan kelas receh-receh aja kita mah kegoda, ya Allah, nafsu saya gede ya Allah, minta tolong sama Allah, minta jangan sombong. Setan saya lawan, pakai apa ngelawannya? Siapa ngelawannya? Harus bersandar sama Allah. Sama dalam urusan ngaji pun harus bersandar sama Allah. Jangan ngandelin akal. Man i'tamada bi aqlihi dhalla. Siapa orang yang bersandar sama akalnya sesat. Tapi untuk menuju Allah ada jalannya semua. Likulli syai'in thariq wa likulli thariqin mursyidun. Setiap sesuatu itu Allah udah kasih jalan. Mau jadi dokter ya kuliah di kedokteran, jurusannya IPA, jurusan IPS jadi dokter, hancur ya. Dia mau jadi apapun ada jalannya, harus ada. Jadi mekanis sekolah biasa, sekolah. Kalau mau jadi perawat ya sekolah di kebidanan, akper. Mau jadi bidan, kuliahnya di hukum ya salah.
Artinya likulli syai'in tariqun wa likulli tariqin mursyidun. Setiap sesuatu itu ada jalan dan setiap jalan itu ada penunjuknya. Setiap jalan ada yang nunjukin, harus ada yang ngebimbing. Gak bisa otodidak, gak bisa. Mau menuju Allah pun harus ada mursyidnya, harus ada yang ngebimbing. Bagaimana caranya ya? Kalau enggak capek doang. Kalau ada yang ngebimbing, dibenahi, dikasih tahu jalan tikus, enak bener jalan tikus kan. Lu yang ngelewatin aneh di sana. Jalan yang cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia betin artinya tuh pelan-pelan. Gak gerasa gerusuk, gak gerada geruduk. Nah, yang dicari itu adalah mursyid, pembimbing. Bang, nah, di akhir zaman ini ulama katakan dan juga disebutkan dalam hadis nanti tidak ada di akhir zaman ini seorang mursyid tiada di akhir zaman itu. Pintu menuju Allah tertutup. Zaman dulu orang lewat sholat menuju Allah, lewat puasa, lewat ibadah langsung Allah. Di akhir zaman ini nggak ada, karena kualitas ibadahnya nggak kayak ulama dulu. Khusyuan tidak ada, dicabut dari hati. Kehuduran hati dicabut dari hati. Satu-satunya pintu yang menyampaikan kita kepada Allah, sepakat para ulama dan para ahli tasawuf, hanya satu-satunya pintu yang masih terbuka untuk menyampai Allah adalah pintu lewat Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu pegang erat-erat Rasulullah. Baik apapun yang berkaitan dengan Rasulullah pegang erat-erat. Baca sholawat itu bisa menjadi guru yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sholawat itu bisa menjadi musallik, bisa menjadi mursyidul a'zam yang menyampaikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah dekati, amalkan. Sunnahnya amalkan, karena tidak ada pintu yang membuat orang wusul kepada Allah selain pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tuh ya. Jadi segala sesuatu ada jalan, dan setiap jalan ada yang nunjukin, ada yang ngebimbing. Sebaik-baik mursyid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Sebaik-baik penunjuk yang membawa kita kepada Allah adalah Rasul. Makanya baik-baik ngamalin sunnahnya ya. Pegang erat-erat Rasulullah. Sekecil apapun sunnahnya pegang. Kenapa? Selain jalan Rasulullah udah selain jalan Rasulullah udah enggak ada. Sekecil apapun baik sunnah WC keluar dari WC nanti, baik sunnah memakai baju, sunnah melepas baju, bacaannya juga, terus pakai sendal kanan dulu, lepas sendal kiri dulu, pakai itu ya. Masuk masjid kanan dulu, keluar masjid kiri dulu, itu nah sunnah yang kayak gitu tuh. Siwak, terus memberi salam, itu sunnah-sunnah yang udah ditinggalin tuh pakai. Terus sunnah di dalam wudu, waktu adzan juga pakai. Itu yang membuat hati kita terang, hati kita dan nurnya, sehingga kita peka sama Allah Subhanahu wa taala, beradab sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati kita tertutup padahal ulama di depan kita banyak, orang-orang baik di depan kita banyak? Kenapa hati kita tidak terhantarkan ke Allah Subhanahu wa taala, tidak ngeh kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena besarnya nafsu dan dosa. Besarnya nafsu dan dosa. Oleh karena itu, buat meminimalis nafsu dan dosa yang ada di diri kita ini, berbanyak baca sholawat sama Rasulullah SAW. Pegang, bayangin Rasulullah. Gak ada yang bisa nolongin kita di hadapan Allah selain Rasulullah. Gak ada. Oleh karena itu, pengen urusan apapun, perbanyak baca sholawat. Disuruh sama Allah Subhanahu. Disuruh semua amalan apapun Allah nggak lakuin sholat. Allah nyuruh tapi Allah nggak
Allah enggak takut. Puasa Allah enggak, bukan puasa bukan maksudnya. Jangan Allah enggak puasa bukan. Jadi apapun amalannya, Allah nyuruh haji, Allah enggak pernah haji, tapi Allah nyuruh sholawat sama Nabi, Allahnya banyak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Harusnya kita girang, harusnya kita menyambut dengan gembira perintah ini. Kenapa? Karena bukan hanya saya yang bersolawat, seluruh para nabi, malaikat dan bahkan Tuhan semesta alam bersolawat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ini majelis mulia bukan karena saya, bukan karena denda, karena di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah dibacain sholawat, ada sholawat itu. Kalau kitanya ya cekadut lagi demen, ya cekadut gitu. Ulah kadut, belut. Kalau ulah masih ditakutin ya, ada yang takut sama ulah, ada bisanya juga. Gigit takut. Kalau belut gayanya doang, kan kayak ulah, nggak ada bisanya. Gaya doang. Iya. Kayaknya kayak ulah ya. Ya kalau ulah walaupun ulah kadut, ngeri kita. Ya, ulah kadut ngeri, takut dicatek ya. Tapi kalau belut, gayanya kayak ulah ya. Sateng nggak ada apa-apa. Jadi kita mah nggak ada apa-apanya kalau bukan karena Rasulullah SAW. Kita mah Allah banyak aibnya. Banyak aibnya. Amal kita pun sehari-hari kayaknya lebih dekat ditolak ketimbang diterima. Itu masih kepaksa sih. Ya ibadahnya kepaksa nggak? Ibadahnya karena waktu. Coba kalau nggak azan, ngobrol aja ya. Belum penghambaannya belum. Kalau hamba Allah mah belum masuk waktu, dia itu udah mau hati itu ke Allah. Mau masuk waktu apalagi? Dia udah siap sedia. Namanya hamba, belum disuruh juga udah siap aja. Itu namanya hamba. Kita mah bukan hamba, karyawan, kelas karyawan ya. Kalau disuruh iya, ada upah iya, ada pahalanya iya, ada surga iya, nggak ada surga nggak neraka. Berat kayaknya. Kita masih kelasnya kelas karyawan, masih kelasnya kelas kuli ibadah sama Allahnya, bukan sukarela, bukan penghambaan kita belum ada, belum. Maka oleh karena itu ibadah kita kayaknya nggak ada apa-apanya dah. Ya. Baca ini pengen ini, baca ini pengen ini. Padahal belum ente nggak minta udah dikasih sama Allah. Betul nggak? Ente hidup tuh minta nggak? Minta nggak? Kita hidupin di dunia dikasih nikmat. Padahal kalau kita harusnya bersyukur terus. Gitu. Ini mah kagak dikasih, ngomel-ngomel, murid terus, semua diomelin, segala apa ditendang. Kenapa? Nggak hasil katanya, udah berapa hari puasa, wiridan nggak hasil. Nah sandarannya sama Allah selain Allah. Coba kalau ininya ya Allah sama Tuhan, terserah Allah ya kan, terserah Allah mau kayak gimana hidup saya, mau hasil mau kagak, saya mah qad kafani ilmu rabbi min su'al ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li iftiqari. Ana mengedoa, ngewirid, baca roti, baca ini menunjukkan saya butuh Allah, saya ini hamba. Wadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Ana ngaji nih karena saya butuh sama Allah. Ana ibadah ya karena saya butuh sama Allah. Sholat saya butuh sama Allah, gak mau lepas. Bisa kita lepas dari Allah. Kita baca zikir karena saya butuh sama Allah. Kalau enggak dijaga sama Allah, enggak tahu dah. Ya, kalau nggak dijaga sama Allah, hati kita, zahir kita nggak dijaga sama Allah, nggak tahu bagaimana itu. Ilmu juga kalau nggak dijaga sama Allah, hilang. Jangan mentang-mentang antri, jangan mentang-mentang imamahnya udeng-udengnya gede, tenang. Jangan gitu. Kita lemah, makhluk lemah. Faqatuka dzatiyatun.
harus disadari. Kata Ibnu Athaillah, faqatuka zatiyatun, rasa butuhmu sama Allah itu yang asli, kekuranganmu itu asli, kehinaanmu itulah yang asli. Makanya ketika kita berdoa, doa yang paling diterima itu adalah ketika di dalam hati kita merasa hina, merasa butuh. Ya, bukan yang doanya panjang, gak boleh doa panjang, gak boleh. Gomelin nama masyarakat, doanya panjang, ya gak boleh, gak boleh. Doa pendek-pendek, gak boleh. Gomelin nama masyarakat. Ini sejak kapan ya orang ini? Kali habis hadir dari majelis ini gitu. Sebaik-baik doa adalah ketika di dalam hatimu merasa butuh sama Allah, di dalam hatimu udah nggak merasa apa-apa, nggak berdaya, udah netes air mata, ya Allah, saya punya urusan. Itu tuh turun. Kalau di hatinya masih angkuh, walaupun doanya satu Quran tuh doa dia semua tuh dibaca tuh, kenapa di hatinya nggak butuh? Itu mah setor hafalan, setor hafalan, setor ke masyarakat, menyetor, itu setoran. Yang asli itu adalah ketika kita berdoa, kita berharap sama Allah, berharap penuh sama Allah. Hati itu benar-benar, bahkan suaranya pun nggak mau didengar. Kenapa? Nggak hafal, gitu. Nggak berdoanya. Emang hati itu butuh sama Allah. Kalau butuh, udah dia sama Allah aja hatinya. Air mata yang keluar kan orang butuh. Kenapa? Kelilipan? Gitu. Karena butuh sama malam pojokan, dia nangis gitu, ya Allah, saya punya urusan ini, ya Allah, saya ini, ya Allah. Bukan di depan orang banyak. Kan kenceng-kencengin suara, gak teriak-teriak. Allah nggak teriak juga, nggak dengar. Allah maha mendengar itu. Jadi rasa butuh itu harus ditanam harus dipasang ke dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun nanti bergelimang-gelimang, rasa itu harus ditanamkan karena ini sifat asli manusia. Ini sifat asli seorang butuh nggak sama pakaian? Butuh sama segalanya kita butuh. Ini kagak sadar kita ini pakai pakaian ini karena kita butuh. Kita dikasih tangan sama Allah karena kita butuh. Dikasih mata sama Allah kita butuh. Dikasih hidung nih, butuh nggak? Tuh kalau nggak dikasih hidung, nafasnya lewat mana? Ini kita nggak punya ihsan kayak ikan. Kita fi anfusikum afala tubsirun. Ada diri kalian, fi anfusikum afala tubsirun. Mengapa kalian itu berpikir? Berenung ya, dan semuanya butuh. Mendengar butuh sama telinga, mengucap butuh pada mulut, ya. Terus kita juga butuh di dalam hati, kan? Butuh hati. Kita cintai seseorang, dikasih hati sama Allah. Ya, kalau nggak dikasih hati, parah. Bukan manusia ini, batu. Jadi harus disadari itu. Semua, bukan hanya kita, semua butuh. Apa ya, butuh sama sinyal, butuh sama layar, butuh sama ini kaki-kakinya ini butuh. Kalau enggak boleh. Semua butuh, bukan kita doang, semua makhluk itu butuh. Malaikat juga butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita, apalagi kita manusia, enggak boleh sombong. Jangan sampai ditegur duluan sama Allah Subhanahu wa taala. Buat nyadarin kita ini lemah, kita ini butuh, kita ini hina dina, itu jangan sampai ditegur. Ibnu Athaillah, wa wurudul asbabi mudzakiratun bima khafiya 'alaika. Dan adanya sebab-sebab, maksudnya sebab ini kadang-kala kita dikasih susah sama Allah, kadang-kala kita dikasih gelisah sama Allah, kadang-kalanya kita dikasih diputus, dikat sama Allah pada perkara yang kita lakuin, kadang-kalanya dikasih sulit sama Allah. Tujuannya apa? Urudul asbabi mudzakiratun bima khafiya 'alaika. Adanya sebab-sebab yang Allah datangkan kepadamu wahai hamba. Adanya segala faktor-faktor yang datang kepada kita dalam kehidupan kita yang menghalangi kita, itu buat ngingetin kita, buat nyadarin kita
bima khafiya 'alaika, sesuatu yang samar atasmu. Kan kalau nggak diingetin sama Allah kita ngerasa nggak butuh, nggak perlu doa, tidur aja langsung perlu. Kalau digituin baru, kalau udah diingetin sama Allah baru balik ke Allah. Perusahaannya dibikin bangkrut baru balik ke Allah. Sholatnya pun rajin, 5 waktunya rajin, jamaahnya rajin, zikirnya rajin, khotibnya rajin. Karena apa dia begitu? Karena dia tahu bahwa Allah lah kebutuhan dia. Orang tuh kalau sadar bahwa Allah itu kebutuhan dia, begitu tuh. Kalau kita sadar bahwa Allah itu kebutuhan buat kita, begitu. Jangan jadikan Allah itu sebagai alat. Giliran lagi ini jadikan alat. Yang jadi tujuan adalah jangan sampai gitu tuh. Jadi jadikan Allah itu sebagai tujuan. Allahus Somad. Allah itu sebagai tujuan, tumpuan hidup kita, tumpuan segala hajat. Allahus Somad. Jadi apa yang kita ucap tuh harus tahu maknanya dan harus tahu pengamalan. Jangan kita ucap beribu-ribu kali, bahkan jutaan kali kita ucap tapi tanpa tahu maknanya. La ilaha illallah itu diantara maknanya adalah buat orang itu sadar bahwa Allah Maha Kaya, kita itu Maha butuh. Jadi apa-apa yang Allah turunkan ke kita kayak corona, kalau turunin enggak? Turunin sebab biar balik ke Allah, biar ingat ke Allah, biar healing. Pukulan dari Allah, jeweran dari Allah. Kamu itu lupa sama saya, kamu itu sombong. Dikasih virus corona aja udah gini ya kan, apalagi dikasih azab. Hanya jangan nantang Allah mah. Tapi kalau udah merasa butuh sama Allah, datang pertolongan Allah. Gitu. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar sama kaum Namrud, sama Raja Namrud. Dilemparin ke api. Apinya itu dinyalain selama 40 hari. Panasnya kayak apa tahu tuh? 40 hari dinyalain. Tambahin kayu bakar, tambahin biar gede nyala. Kiranya masuk ke situ tuh langsung hangus, langsung bukan hangus, langsung hilang, langsung jadi abu. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim ditaruh di bandring, di minjanik namanya, mau dilemparin saking panasnya, jadi nggak bisa dilemparin lewat jarak dekat, bakar, jadi lewat jarak jauh dilemparin Nabi Ibrahim. Selepetan yang gede, bukan selepetan yang dilemparin di tengah-tengah perjalanan itu di udara tuh malaikat Jibril datang. Wahai Nabiullah, ya Khalilullah, hai kekasih Allah, butuh bantuan enggak? Nabi Ibrahim dengan santai, amma ilaika fala. Kalau amma itu enggak butuh. Keren kan? Keren kan? Kayak gitu ya. Oh, malaikat enggak butuh. Temu jin segala genderuwo dipanggil. Oh, malaikat didatang, malaikat Jibril lagi. Enggak butuh. Amma itu enggak butuh. Kalau sama Allah ya saya. Udah cepat hajatnya sebutin hajatnya. Mau dikit lagi mau nyampe. Ilmuhu bihali yughni an su'al. Allah tahu. Rasa Allah ini tahu aneh lagi butuh. Jadi cukup. Allah tahu. Ilmunya Allah tentang kebutuhan kita cukup. Enggak perlu diminta, Allah Maha tahu. Keren kan? Keren. Itu tauhid tingkat tinggi, tingkat dewa. Tinggi tuh kalau orang udah down, udah dilemahkan oleh Allah, nyampe titik begitu tuh, di situ aslinya hari rayanya dia tuh. Di situ anugerah turun, di situ anugerah rohani turun sama seorang hamba yang di dalam hatinya tertanam rasa butuh sama Allah. Begitu. Amma ilaika fala, sama ilallah. Ilmuhu bihali yughni an su'al. Begitu, harus begitu, harus 100%, jangan setengah-setengah. Kasih duit, saya enggak butuh, 1 miliar, amplop hitam, coklat atau hitam. Gak goyang gitu. Nabi Ibrahim gak goyang. Nabi Ibrahim memang kebutuhannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Malam ini musannif ngasih pelajaran kepada kita bahwa jadikan Allah itu sebagai pegangan kita, pegangan hidup dunia dan akhirat. Jadikan Allah itu kebutuhan kita setiap detik. Jadi kita zikir itu emang karena saya butuh sama Allah. Jangan sampai saya diputus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia zikirnya itu lantaran karena butuh sama Allah. Kalau kita udah ngerasa begitu tuh nggak perlu doa, nggak perlu minta. Allah tahu, kebutuhan dia tahu. Ini tahu dia apa? Ini belum sarapan. Tahu. Nah kalau udah begitu tuh udah dilihat gelisah juga. Oh tahu tenang. Ilmuhu bihali yughni. Kalau mulut udah asam juga nggak perlu minta, benar nggak? Gitu. Kalau udah pasrah total sama Allah, hidup itu tenang. Ya narukuni bardan. Jadi bukan dipademin api, tetap ada, tapi jadi adem, dingin. Begitu pula kehidupan, jangan minta ya Allah akhiri saja hidup saya. Kehidupan terus jalan, apapun perkaranya kehidupan ini, apapun masalahnya dalam kehidupan ini terus ada. Tapi jadi tenang, begitu. Kalau kita udah pasrah total sama Allah, bardan salam, jadinya tenang, adem, begitu ya. Ini pelajaran yang diajarkan oleh musannif Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Dia mengajarkan kita, belum mulai kitab tapi udah mengajarkan kita sifat tawadhu, sifat iftiqar sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau seandainya kita berdoa bagaimana dong? Ini doa buat anu, ini doa buat anu. Berarti kita nggak boleh ngedoa, tetap ngedoa, tapi doa kita kayak tadi yang diajarkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Fadu'ai wabtihali syahidun li iftikhari. Maka adapun doaku bersimpu rasa tidak mampunya aku, ketidakberdayaan. Fadu'ai wabtihali ini bersimpu sama Allah nih. Apa tujuannya? Syahidun itu menjadi bukti. Iftikhari. Syahidun li iftikhari menunjukkan bahwa aku itu butuh sama Allah. Begitu. Jadi ketika ngedoa itu adabnya berdoa itu hatinya harus merasa hina di hadapan Allah dan harus merasa butuh, bukan di mulut ya Allah saya butuh Engkau ya Allah, hatinya mau lagi ketawa ketiwi ya bohong. Jadi ya rasa butuh tuh di hati bukan di mulut, bukan. Rasa butuh itu adalah di hati bukan di mulut. Jadi hanya linangan air mata yang menjadi bukti bahwa dia itu butuh kepada Allah. Coba aja orang kalau udah kegencet hidupnya udah nggak ada jalan keluar, apa yang keluar? Kentut apa air mata? Air mata. Bukan kentut. Ya, kentut apa air mata? Air mata. Orang kalau udah digencet sama Allah baru tuh sadar dia itu butuh sama Allah. Terus sebenarnya mah iya ya saya Allah, aneh lupa ya Allah, maafin ya Allah, maafin aneh lupa ya Allah, maafin. Lama ini menganggap kau menuhankan kau waktu ibadah doang, ya, menyikapi kau sebagai Tuhan waktu sholat doang, waktu zikir doang. Di luar itu enggak, seolah-olah enggak butuh. Kita ya waktu sholat doang kita menyikapi Allah sebagai Tuhan. Selain itu udah tenang, nggak ingat lagi. Jadi sikapi Allah sebagai Tuhan dalam ibadah ataupun di luar. Sikapi Allah itu sebagai kebutuhan. Andaran sama Allah yang kuat biar nggak goyang, biar nggak rubuh kita punya iman.